데살로니가 전서인데요. 제가 뭔가 좀 잘못 알고 있었던 것 같습니다. 저는 갈라디아서가 서신 중에 제일 먼저 바울 서신 중에 제일 먼저 써인 줄 알았더니 그게 제일 먼저랍니다. The first letter to Thessalonian이 probably Letter to the Thessalonians. This is most likely the earliest letter that we have from Paul. 바울 선생한테서 받은 가장 최초의 서신일 것이다. Most likely. And the backstory for it is found in 그리고 그 백도서니까 비하인드 스토리는 이제 우리가 사도행전에서 찾아볼 수 Acts. 있다. It's where Paul and his co-worker Silas went to the ancient Greek city of Thessalonica. 바울하고 그 이제 동역자였던 실라가 사일러스가 이제 그 데살로니가의 그 구 그리스 도시에 갔었는데 And after just 1 month of telling people the good news about Jesus, 한 달 정도 예수님에 대해서 전파를 하니까 한 많은 large number가 유대인도 그렇고 그리스 사람들이 예수에게 맹세를 하고 allegiance 이제 예수를 따르겠다, allegiance 하겠다. large number of Jewish and Greek 했다. people gave their allegiance to Jesus, and they formed the first church community there. 그래서 거기서 처음으로 교회가 이제 만들어진 거죠. But trouble was brewing. 근데 문제가 생기기 시작했다. Paul's announcement of the risen Jesus as the true Lord of the world, it led to suspicion. 근데 이제 그런 게 아무래도 이제 예수님이 이 세상의 주인이다, 진정한 주인이다, 뭐 이렇게 이제 선포를 하고 다니니까 아무래도 이제 이게 문제가 되겠죠. 특히 로마 같은 경우에는 자기들의 체제가 이제 위협받을 수 있다라는 그런 우려 그런 의심을 분명히 하겠죠. So the Christians in Thessalonica were eventually accused of defying Caesar. 그래서 이 크리스천들이 이제 결국 eventually 이제 그 시저 황제를 대적하는 것으로 이렇게 사람들이 이제 법정에 끌려가거나 뭐 이렇게 된 거겠죠. 로마의 황제에 대항하는 사람들로 When they said that 여겨졌다. there is another king, Jesus. 왜냐하면 거기에 이제 왕이 따로 있다고 하니까 그럴 수밖에 And this led to a 없겠죠. persecution that got so intense, Paul and Silas actually had to flee. 이런 이제 그 핍박이 너무 인텐스해지니까 너무 강해지고 심해지니까 바울하고 실라가 그 도시를 결국은 떠나야 had to flee 결국은 떠났어야 했다. 그렇군요. 네. From the city, and this was painful for them 근데 because 굉장히 그게 마음 아픈 일이었다. 왜냐면은 그들이 거기에 사람들을 너무나 사랑했기 때문에 떠나는 게 정말 괴로운 일이었다. And so this letter is Paul's attempt to reconnect with the Christians in Thessalonica after 그래서 이 편지는 뭐냐면 이제 폴이 이제 하려는 시도죠. attempt, reconnect, 다시 이어지려는 누구와 이어지냐? 데살로니가에 있는 크리스천들과 다시 이어지려는 그런 시도로 쓴 책이 레터이다, 서신이다. He got a report from Timothy. 그가 디모데로부터 보고를 받은 후에 그런 쓴 he got a 서신이다. report from Timothy that they were doing more than okay. 그들은 뭐 잘 있었고 잘 있을 뿐만 아니라 they were flourishing. 이런 엄청난 핍박에도 불구하고 flourishing 굉장히 넘쳐나는 더욱더 사람들이 모이는 그런 상황이 됐다. He designed the letter to have two main movements. 자, 그래서 이제 이 서신은 두 개의 큰 그림으로 그려져 있는데 두 메인 무브먼트, 두 가지의 움직임으로 디자인되어 있다. Movements. First is a celebration of their faithfulness to Jesus. 첫 번째는 이제 데살로니가에 있는 그 성도들의 그 신실한 믿음을 기뻐하는 거 하나 하고요. And then he challenges them to keep growing as followers. 그리고 나서 이제 두 번째 단락에서는 두 번째 파트에서는 그들이 계속해서 예수님을 따라주기를
도전하는 그런 Jesus. And then 내용을 these 담고 two 있다. movements are surrounded by three prayers. 근데 요게 이제 그 데살로니가 전서죠. 전서가 세 개의 시로 이렇게 쌓여져 있답니다. 첫 번째 시가 앞에 있고 두 번째 시가 중간에 이제 마지막 시로 이렇게 surrounded by 쌓여 있다. The letter opens with a thanksgiving prayer. 일단은 이제 그 서신이 감사의 기도로 시작을 하고 The two movements are linked together by a transitional prayer, and then the whole 그리고 이제 두 번째는 또 세 번째는 그 어떤 그 이제 이렇게 이어지는 이렇게 딴 내용으로 이어지는 자연스럽게 이어지는 그런 이제 기도문으로 또 들어가 있고 그리고 마지막 the whole thing is concluded in the final prayer. 그리고 모든 것이 마지막에 이제 그 결론적으로 결론 내지는 그런 기도문으로 마무리를 하고 있다. whole thing is concluded with a final prayer. It's a beautiful design. 굉장히 아름답게 디자인된 그런 서신이라고. Paul opens by 합니다. giving thanks and celebrating the Thessalonians. 자, 그래서 어쨌든 이제 처음에 바울이 감사와 그들의 이제 믿음을 칭송하면서 시작하고 Faith, their love for others, and their hope in Jesus. 그들의 사랑과 다른 사람에 대한 사랑과 예수님에 대한 그들의 소망 그런 어떤 그 핍박에도 불구하고 그런 것들에 대해서 이제 굉장히 감사하면서 시작을 하죠. He goes on to retell the story of their conversion, how they 그리고 나서 이제 그들이 어떻게 변화했는지에 대한 스토리를 다시 한번 얘기를 하고 how they used to be idol, the truth and polytheists. 과거에는 우상 숭배를 하던 이제 다신주의자들이었던 그들의 변화를 얘기를 It 하고 used to 있습니다. be idolatrous polytheists, and they were living in a culture where all of life was permeated by institutions and 그러니까 이제 그들이 살고 있던 문화는 모든 삶이 어떤 기관과 어떤 이제 행위들로 이렇게 이제 이어지고 보여지고 있던 그런 곳이었는데 practices that honored the Greek and Roman god. 그게 어떤 거였냐면 그러니까 그리스 로마 신들을 어떻게 보면 좀 숭배하는 그런 그러니까 그레코 로만 신들에 관련된 그들을 숭배하고 하는 그런 어떤 종교적 행위 같은 그런 프랙티스들이 그들 삶에 이제 만연해 있던 거죠. 이렇게 스며들어 있던 거죠. permeated 뭔가 이렇게 스며들어서 그 삶을 살고 있었던 사람이었던 거에 Was 대해서 얘기를 permeated 하고 by institutions and practices that honored the Greek and Roman gods. And Paul talks 당연히 about how they 그랬었겠죠. turned away from those idols to serve the living and true God. 그래서 이제 그들에게 그런 우상을에서 멀어져서 이제 살아있고 진정한 하나님을 섬기도록 그렇게 이제 And that they're now waiting for the coming of God's 섬기게 Son. 된 것에 대해서 얘기하고 있다. They are now waiting for the coming of the sons from heaven. 그리고 지금은 하늘로부터 하나님의 아들이 다시 오는 것을 기다리고 있는 사람들이다. So in a city like Thessalonica, transferring your allegiance to the Creator God of Israel and to King Jesus, this came at a cost. 그러니까 데살로니 같은 도시에서 당신이 이제 그 전에 다른 것들에 대해 숭배하고 살다가 지금은 이스라엘의 그 창조주 하나님 예수 그리스도를 이게 이제 충성을 하는 것은 역시 거기에 대한 대가를 cost 대가가 분명히 있을 수밖에 없다. Isolation from your neighbors, hostility from your 그러게 뭐냐면 이제 그 이웃으로부터 분리되고 이제 외롭게 고립되고 그다음에 가족으로부터 핍박받는 심한 대우를 받는 하스틸리 그런 이제 문제들이 생기죠. 지금도 뭐 이슬람 가족 중에 하나가 예수를 믿게 되면 가족들에게 버림을 받는 건 물론이고 죽임을 당해도 사실상 감옥에 가지 않는 거의 그런 상황이라고 저도 알고 있는데 지금 과거에 이제 그런 상황이었던 것 같습니다. family, but for the Thessalonians, the overwhelming love of Jesus. 그 데살로니 전에, but for 데살로니간들에게는 데살로니에 살아는 사람들에게는 overwhelming love die for 그들을 위해서 죽으신 예수님에 대한
아주 그 넘치는 사랑이 The overwhelming 사랑이 overwhelming love of Jesus who died for them and the hope of his return. 그리고 그를 돌아오는 것을 에 대한 그 소망이 이 모든 것을 갖추겠다. 그런 그 어려움을 당하는 것을 다 이겨낼 수 있을 정도로 가치가 있는 일이었다. Made it It worth. made it all worth it. Paul then retells the story of his mission in Thessalonica and of the 그리고 나서 이제 테살로니가의 자기 사명에 대한 얘기를 다시 한번 얘기를 하고요. 테살로니가에서 있었던 그의 사명, 바울 선생의 사명, 그리고 their friendship he formed with people, 그 사람들이 거기 있는 사람들과 만들었던 그런 엄청난 사랑의 우정, 우애를 또 다시 한번 얘기를 the 하고 dear 있다. friendships he formed with the people. He uses really intimate metaphors here. They 여기서 이제 되게 아주 그 은유로 하는데 아주 뭐라 그럴까요? 인티메트한 그런 아주 가깝고 아주 클로즈한 그런 은유를 여기서 사용을 하고 있는데 They treated him like their child, and he became like their mother and like them. 그가 그들이 데살로니가 사람들이 treat him like their child. 바울을 그의 이제 자녀처럼 이렇게 대해줬고 그리고 그는 그들에게 아버지나 엄마가 되었다. Their 굉장히 father. 인티메이트한 He says, 정말. "We were happy to share with you not only the good news from God, but our very selves." 그가 말하기를 We were happy to share with you. 나는 당신들과 너무나 이런 것들 공유하는 것들이 기뻤고 그러니까 그 하나님의 뭐 복음뿐만 아니라 우리 자신들을 서로 사랑하는 because we came to dearly love you 사랑하면서 이런 교제하는 것까지도 너무나 해피했다. Because we came to dearly love you. Paul reminds us here that the essence of Christian leadership is not about power and having influence. 그 바울 선생이 이제 얘기하기를 이 크리스천의 리더십의 정수는 중요한 거는 그게 능력이나 어떤 영향을 갖는 것이 It's 아니다라는 about 걸 healthy 알려주고 relationships and humble, loving service. 그것은 아주 건강한 그 관계 그리고 험블 뭔가 이렇게 좀 낮아지고 겸손하고 그다음에 사랑으로 서로 이제 위해 주는 거 그게 이제 리더십이다 이렇게 He reminds them that he 얘기를 never asked for 합니다. money. He simply came to love and serve them. He simply came to love and serve loving service. He reminds them that he never asked 나는 한 번도 돈을 그들에게 요구한 적이 없다는 사실도 for money. He 얘기하고 simply 있고요. came to love 그들을 예수님의 이름으로 사랑하고 섬기는 아주 그것만 위해서 자기가 거기 갔다는 사실을 and serve 다시 한번 them in 얘기하고 the name 있습니다. of Jesus. And so Paul moves on to reflect on their common persecution. 그래서 이제 다시 또 새로운 얘기를 하고 있는데 어떤 거냐면 이제 공유된 그들이 공유하는 그런 지금 핍박에 대해서 그에 대해서 이제 다시 얘기를 시작했고요. Just like Jesus was rejected and killed by his own people, 예수님이 거부당하고 그의 사람들, 그러니까 그의 백성, 그러니까 그의 동포들, 그들을 위해서 죽었다, 거부당하고 죽었다는 사실. so now Paul is 처럼 persecuted by his fellow Jews. 바울 역시 그의 동료 유대인들에게 핍박을 받고 있고요. And the Thessalonians are facing hostility from their Greek. 그리고 데살로니가 사람들 역시 그들의 그리스 이웃으로부터 아주 핍박을 아주 못된 어떤 그런 대우를 지금 받고 있다. And Paul draws a strange comfort from knowing that to 그러고 나서 이제 바울이 굉장히 특이한 그런 위로를 together 그려주는데 their sufferings are a way of participating in the story 그는 그것은 그들의 이 어려움이 이 고난이 사실은 예수님의 삶과 죽음에 대한 스토리에 참여하는 일이다라는 거고요. of Jesus' own life and death. Paul then shares about the anguish he experienced when he heard of the hardships the Thessalonians had after he and Silas 그리고 나서 그의 이제 뭐랄까요
아픔, 뭔가 화남. 그게 뭐냐면 이제 데살로니가 사람들이 바울과 실라가 떠난 후에 당했던 그런 어려움들에 대해서 그 가슴 아파하는 거에 대해서 이제 얘기를 또 하고 있습니다. fled. So he sent Timothy to support them and see how they were 그래서 이제 그가 데모데를 보내서 그들을 이제 지원해주고 도와주고 어떻게 이제 지내고 있는지를 보려고 doing. And to 합니다. his joy, Timothy discovered that they were going straight. 근데 이제 바울을 기쁘게 하고 있는 것은 바로 디모디가 그들이 아주 굳건하게 잘 견디고 있다라는 사실을 알게 된 것에 대하여 바울의 They were 기쁨을 이제 faithful to 누리게 Jesus. They 된다. were full. 그들은 아직도 예수님께 신실하고 they were full of love, God and neighbor. 하나님의 사랑과 이웃된 사랑으로 충만해 있었다. Full of love for 좋은 God 사람들이에요, and their 데살로니가 neighbors, 사람들. and they longed to see Paul as much as he longed to see them. 그들이 얼마나 또한 바울을 그리워하고 또 그가 그들을 그리워하는지 And so Paul 얘기했다. concludes with a prayer for endurance. 그래서 이제 바울이 이제 인내의 기도로 마무리를 한다. And what's cool is that he introduces here the topics he's going to address in the letter's second half. 그래서 이제 두 번째 문단의 두 번째 이제 내용, 그 서신에 그것을 이제 얘기하려고 여기에서 그 토픽을, 그 주제를 이제 꺼내게 되죠. 그게 굉장히 멋있다라고 생각하는 겁니다. 이게 그래서 이렇게 착 해서 이제 얼마나 너희들이 나를 사랑하는지 정말 그런 얘기들 쭉 하고 나서 데모데에서 좋은 얘기를 듣고 나서 너무 기쁘고 뭐 이런 얘기를 하면서 이제 두 번째 주제로 이제 넘어가면서 거기서 시를 사용한다. 딱 읽어보면서 한번 보면 재밌을 것 같아요. Half. He prays that God will grow their capacity to 그가 이제 그 사랑이 넘쳐나도록 사랑이 크게 그들 사랑이 이렇게 사랑을 할 수 있는 능력이 점점 더 자랄 수 있도록 하나님께 기도를 하고 있는 것 같아요. that he'll strengthen their 시에서 commitment to holiness as they fix their hope on the return of King. 그리고 그가 하나님께서 그들이 더 거룩함에 더욱더 정진할 수 있도록 힘을 주시고 또 그들의 그 소망이 예수 그리스도의 재림에 이렇게 포커스될 수 있다, 픽스될 수 있다는 거 보지 않고 거기에만 집중할 수 있도록 그렇게 In Jesus. 예, So he opens 기도를 the 하는 letter's second movement by challenging them to a 기도입니다. life that's consistent with the teachings of Jesus. 그런데 두 번째의 이제 그 단락에서는 문장에서 그 내용에서는 그들을 도전하는 거죠. 어떤 인생을 살도록 도전하냐 하면 that is consistent 예수 그리스도의 가르침에 consistent 그 일관적인 consistent이라는 단어가 조금 우리가 평소에 그렇게 막 쓰고 그런 단어는 아니긴 한데 하여튼 일관성 있게 예수님의 그 티칭에 이제 따라서 살고 있어야 So this means first of all 라는 그런 a 도전을 하고 있고 serious commitment to holiness and sexual purity. 이게 무슨 말이냐 하면 그런 예수님의 티칭이 뭐냐 그게 이제 그 거룩함 아주 심각한 거룩함에 대한 그 나의 아주 온 열정 그리고 성적으로도 깨끗한 거 거기에 이제 내가 확실하게 그렇게 살겠다라고 하는 그런 얘기를 티칭을 하는 것 같습니다. In contrast to the promiscuous, sexually destructive culture 왜냐하면 그리스가 이제 굉장히 타락하고 그다음에 그 성적으로 파괴적인 그런 이제 문화였으니까 그거에 반대되는 그런 삶을 더 강조하지 around 않았나 them, 이렇게 they are to 생각됩니다. follow Jesus' teaching about experiencing the beauty and the power of sex with 그 바울은 여기서 이제 성에 대한 힘이 얼마나 아름다운지에 대한 예수님의 가르침을 지금 따르려고 하고 있고요. the beauty and the power of sex within the haven of a committed marriage covenant relationship. 그런 어떤 그 서로가 이제 그 결혼으로 맺어진 사람들, 결혼과 그 covenant, 언약으로 맺어진 사람들의 관계에서의 성은 굉장히 아름다움을 이제 또 얘기를 하고 있고요.
God takes sexual misbehavior seriously. 하나님은 그런 성적인 어떤 그 외도, 잘못된 거 이런 것들 굉장히 심각하게 여기신다라는 것을 바울이 얘기를 하고 있습니다. Paul says it dishonors and destroys people and their. 이것은 사람을 굉장히 아주 천하게 만들고 그다음에 아주 또 destroy, 파괴하고 그리고 사람과 그의 인격을 파괴한다. their dignity. Following Jesus also means a commitment to loving and serving others. 또 예수님을 따른다는 것은 사랑과 남을 섬기는 것에 내가 또 열심히 하겠다라는 그런 So Paul instructs them 맹세를 얘기하는 Christians 거죠. should be known in the city as reliable people who work really hard. 그 바울이 말하기는 그리스도인들은 그 도시에서 아주 열심히 일하기로 믿을 만한 사람들로 알려져 있었다라는 거고요. Not just to make money, but so that they can have resources to provide for themselves. 그래서 돈을 막 벌기뿐만 아니라 그들의 어떤 필요한 자원들을 공급하기 위해서 굉장히 열심히 And 일하는 to 사람들이다. generously share with people who are in. 그리고 필요함이 있는 사람들과 아주 제너러스하게 아주 인자하고 좀 넓게 이렇게 도와주는, 이렇게 불쌍한 사람들 도와주는 그런 사람들이다라는 거죠. After this, Paul addresses a number of questions the Thessalonians had raised about the future hope of Jesus' return. 그리고 나서 이제 바울이 예수님의 재림에 대해서 다시 오심에 대한 그런 그들의 데살로니가인들의 궁금증 몇 개 가지의 궁금증에 대해서 이제 설명을 해줍니다. So some Christians in the church had recently died, most likely killed as martyrs. 왜냐하면 이제 사람들 중에 그 크리스천들 중에서 최근에 이제 죽었는데 아마도 이렇게 핍박으로 해서 순교 마르티르가 아마 순교 당한 상황인 것 같아요. And their friends and family are wondering about their fate when Jesus returns. 그들이 이제 예수님이 왔을 때 어떻게 되느냐라는 것은 좀 궁금해했던 것 같습니다. So Paul makes it clear that despite their grief and loss, not even death can separate Christians from the love of Jesus. 거기서 이제 바울이 아주 명확하게 하기를 그들의 아픔과 그의 이름을에도 불구하고 죽음조차도 크리스천들이 예수님의 사랑으로서부터 떨어질 수 없다라는 것을 명확하게 해준다. When he returns as king, he will call both the living and the dead to. 그가 왕으로 다시 돌아왔을 때 그는 살아있는 자와 죽은 자들을 모두 그 앞으로 부를 것이다. himself. And Paul uses a really cool image here. 여기서 이제 굉장히 멋진 이미지를 He 사용한답니다. uses language that would normally describe how a city subject to the Roman Caesar would Send a delegation to welcome the meet. 끝까지 send 읽어보고요. out a delegation to welcome or meet his arrival. 여기서 이제 이 사람이 이제 좀 비교를 하는 것이 시저가 이제 올 때 돌아왔을 때 돌아왔다든가 이제 뭐 시저가 방문했을 때 그 도시가 어떻게 대부분 어떻게 평균적으로 Subject to the Roman Caesar would 일반적으로 send out a 어떻게 delegation to welcome or meet. 그에게 그 환영단을 보내는 얘기와 이제 비교를 해서 얘기해 주고 있고요. Paul then applies this imagery to the arrival of King. 그래서 이제 예수께서 이제 오시는 다시 돌아오시는 그 모습을 King Jesus. 여기에 He too 이제 will be greeted by a delegation. 적용을 해서 그가 델레게이션 오브 피플 그의 그 보내진 자들에게에서 의하여 이렇게 greeted 환영받고 있고 그들을 이 하늘에서 맞이하게 되는 in the air 하늘에서 맞이해지는 그런 모습들로 굉장히 멋있게 예수님의 재림을 그리고 있다고 합니다. Of his people who will go to meet the Lord in the air as they welcome and escort him back. 그리고 그들을 이제 다시 그들을 그러니까 as they welcome and escort him back to the world. 이제
그 델리게이션들이 이제 예수님을 맞으러 가서 그분을 다시 땅으로 이렇게 모시고 내려오는 그래서 그가 여기서 would establish his kingdom of justice and peace 정의롭고 평화로운 세상을 만드시는 그런 일을 하게끔 이제 To this 한다는 world 거죠. where he'll establish his kingdom of justice 멋있네요. and peace. Paul then wants the Thessalonians to see how this hope should motivate faithfulness to Jesus. 이러한 소망이 우리로 하여금 예수님께 더욱더 신실할 수 있게 동기를 주고 있다. 그런 겁니다. So he pokes fun at the famous Roman propaganda that it's Caesar who brings peace and security. 그리고 나서 이제 그가 이제 뭐랄까요, 그 굉장히 유명한 로마의 프로파간다 선전물에 대해서 되게 그걸 우습게 만드는 조크를 하는 뭐 그런 얘기가 나오나 봅니다. 그 프로파간다는 뭐냐면 시저가 peace하고 security 평화와 안전을 가져다 준다라고 하는데 Of course, Rome's peace came through violence, through enslaving their 근데 그 피스라는 게 결국 로마의 피스라는 결국 그것이 violence 그죠? 뭐 폭력과 다른 enemy들을 enslaving other enemies 그 적들을 이제 그 enslaving하고 그 노예화시키고 그러면서 이제 군대가 그를 점령하는 그게 이제 피스라고 얘기를 하고 있으니 이제 그걸 우습게 their 이제 enemies and military 만든다 occupation. 이런 거죠. And Paul warns that Jesus will return as king one day and confront 바울이 이제 그 워닝 하는 거죠. 경고를 하기를 예수님께서 돌아오시는데 왕으로 언젠가 어느 날. 근데 그때는 he's kind of just 이런 justice 이런 종류의 뭐 폭력적인 거죠. 시저의 어떤 그런 injustice 불정의한 부정한 정의롭지 못한 거에 대한 것에 이제 대적하실 것이다. this kind of injustice. Followers of King Jesus should live in the present as if that future day is already. 그럼으로써 이제 그 예수님 왕 대신 예수님을 따르는 사람들은 그렇게 될 그때의 미래의 모습을 지금 현재에서 살아내라 살고 있어라 그것을 이제 종용하고 있습니다. Ready here. Despite the nighttime of human evil around them, they should stay sober and awake as the light of God's kingdom. 이 밤에 이제 인간의 어떤 그 악마들이 악함이 막 그들을 둘러싸서 있다 하더라도 그들은 stay sober 술 취하지 않은 거 깨어 있어서 하나님의 어떤 그 라이트로 빛으로 깨어 있어라. When dawns here on earth as it is in heaven. 해가 뜨는 거죠. 너는 해는 지금 이미 이 땅에서 뜨고 있다. As it is in heaven. 그 하늘 천국에서 뜨듯이 여기서도 지금 해가 뜨고 있다. Heaven. Paul closes all of these exhortations like he began. 그러고 나서 이제 이런 그의 어떤 이런 권고들이죠. This exhortation 이러한 권고들을 그가 이제 처음에 시작했던 권고들로 다시 한번 이제 마무리를 짓고 with hopeful prayers God would permit it to love with His holiness. 그가 이제 하나님께 기도하면서 이들이 삶 속에 그리고 그의 하나님의 거룩함이 스며들 수 있도록 기도를 하고 있습니다. With a hopeful prayer that God would permeate their lives with His holiness, that He would set them apart to be completely devoted and blameless until the return of King Jesus. 예수께서 돌아올 때까지 이들이 완벽하게 하나님께 매달리고 완전 하나님의 사람이 되고 디보리 돼서 하나님만 사랑하는 사람들이 되고 또 그래서 그 하나님께서 원망할 게 없이 질책할 거 없는 사람들로 이렇게 구분돼서 살 수 있도록 그렇게 기도를 한답니다. Yes.
First Thessalonians reminds us that from the very beginning, 그래서 이제 그 데살로니가 전서가 우리를 이게 이제 알려주는 것은 우리 깨닫게 해주는 것은 from the very beginning 시작부터 following Jesus as king has produced a truly countercultural or holy way. 그 예수님을 왕으로서 섬기는 것이 따르는 것이 굉장히 그 문화 반문화적이고 또 굉장히 거룩한 삶이다라고 합니다. And this will sometimes generate suspicion and conflict among our neighbors. 그러다 보니까 이게 이제 그 우리의 이웃들, 뭐 주위 사람들한테 어떤 의심이나 어떤 갈등을 일으키기도 합니다. But the response of Jesus' followers to such hostility should always be 근데 그렇게 됐을 때 이웃들이 우리를 그렇게 의심하고 우리를 핍박할 때 우리가 그들에게 hostility, 그 사람들이 그렇게 우리를 악하고 막 함부로 대할 때 우리가 그들에게 대항하는 것은 사랑으로 해야 된다는 거죠. 사랑으로 그들을 대해라, respond 해라. love. 야, 이거는 진짜 어려운 것 같아요. 일단 성경을 보면서 한번 얘기를 하겠습니다만, 이건 진짜 하여튼 뭐 그렇습니다. Meeting opposition with grace and generosity. 그들과 싸울 때 이제 은혜와 어떤 이렇게 감싸임, 자비 이런 걸로 온유 이런 걸로 이제 그들과 싸워라. And this way of life, it's motivated by hope in the coming kingdom of Jesus. 이제 이게 가능한 거는 이제 예수님께서 다시 오실 거라는 거라는 그 호프 소망이기 때문이고, has already begun the resurrection from the. 그리고 그거는 이미 이제 그 부활이 된 후에 이미 시작된 것이다. 다시 오시는 거는 already begun in his resurrection from the dead. That has already begun in his resurrection from the dead. And so holiness, love, and future hope. 그래서 이제 거룩함과 사랑과 미래에 대한 소망. That's what First Thessalonians is. 그게 바로 데살로니가 데살로니 전서에서 말하는 모든 것이다. all about. 네, 근데 있습니다. 성경 한국 성경 먼저 읽고 내용을 한번 보도록 하겠습니다. 바울과 실로아노 디모데는 하나님 안에서 아버지 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가 안에 교회 편지하는 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. Paul, Silas, Timothy to the church of the Thessalonians in God, Father, the Lord Jesus Christ, grace, peace to you. 자, 폴과 실라와 디모데가 교회 데살로니에게 진짜 전한다라는 거죠. 하나님의 이름, 또 아버지와 또 예수 그리스도 안에서 평화와 또 은혜가 당신들에게 있기를 원한다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때 너희를 기억하면 as we always thank God for all of you mentioning you all in our prayer. 우리는 항상 하나님께 당신들을 당신 언급하면서 기도를 하고 있다. 당신을 기억하면서 기도를 하고 있다. 너의 믿음과 역사와 사랑과 수고와 우리의 주님께서 소망의 인내를 우리 하나님 앞에서 끊임없이 기억하미니. We continue to remember before our God and Father. 우리는 계속해서 아버지 앞에서 당신들을 기억하면서 your work, 뭘 기억하냐? Your work produced by faith. 믿음으로 만들어진 생성된 당신들의 일과 labor prompted by love. 사랑으로 동기부여된 어떤 그런 너의 수고, 그 다음에 endurance, 인내인데 뭘로 또 인내가 inspire 됐냐면 소망, 예수 그리스도의 우리 주의 안에서의 소망으로 이렇게 inspire, 영향받은 그런 인내를 계속해서 하나님 앞에 기도하고 있다. 하나님의 사랑을 하시는 탄들들아 너희는 택하심 마누라. We know, brothers, loved by God has chosen you. 당신들이 하나님을 우리 형제들을 사랑하셔서 당신들을 선택했습니다. 이는 우리 복음이 너희들을 말로만 이런 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 는 것이라. 우리가 너희 가운데 너희를 위하여 우리 없던 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. Because the gospel came to you not simply with a word, but also with power, with the Holy Spirit, with a deep conviction. 우리의 그 복음이 당신들한테는 그냥 말로만 온 것이 아니라 어떤 능력과 또 성령님과
아주 깊은 설득, 확신, 큰 확신으로 온 것이다. You know how we live among you for your sake. 늘 자신도 알겠지만 우리가 당신 가운데서 어떻게 살아가는지 알 것이다. 또 너희는 많은 환난 가운데에서 성령의 기쁨으로 말미암아 말씀을 받아 우리와 주를 받은 자가 되었으니 You became imitator of us and the Lord. 당신이 우리를 흉내내는 사람이 되었고 예수님과 우리를 주와 In spite of severe suffering 굉장히 심한 고통에도 불구하고 You welcomed the message of the joy is given by the Holy Spirit. 그 성령님으로부터 받은 메시지를 굉장히 기쁨으로 받아주었다. 웰컴했다. 그러면 너희가 낳게 되면 아가에 있는 모든 믿은 자의 본이 되었느니라. So you became the model of the believers of Macedonia and Achaia. 자, 그래서 너희들이 마케도니아와 아가야의 본보기가 모든 믿는 사람들의 본보기가 되었습니다. 주의 말씀이 너희로부터 마케도니아와 아가야 들을 뿐 아니라 하나님의 강한 믿음의 소문이 각체에 퍼졌으므로 우리가 할 말이 아무 말도 할 것이 없노라. The Lord's message rang out from you not only to Macedonia, Achaia. Your faith in God has become known everywhere. 하나님의 주님의 말씀이 당신들 통해서 나가고 들려졌고 어디로 들려졌냐? 마케도니아뿐만 아니라 아카이까지 당신의 말씀 들려졌고 당신들의 하나님에 대한 사랑, 하나님의 믿음이 모든 곳에 알려졌다. Therefore we do not need to say anything about it. 우리가 할 말이 없다. 진짜 내 진짜 할 말이 없다. 너무 잘하고 있다. 그런 거죠. 그들을 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자 가운데서 다시 살리신 하나님을 그들이 하늘로부터 강림하시고 너희가 기다리지 말하니 이는 하나 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수시라. For they themselves report what kind of reception you gave us. 여기까지는 위에 들어간 거네요. Therefore we do not need to say anything. For they themselves report kind of reception. 그러니까 우리가 그들에게 여기 이제 마케도니아나 다른 아카디아에 있는 사람들한테 할 말이 없는 게 그들이 다 바로 당신들에 대한 얘기가 도력 좋은 얘기들이 그들로부터 나에게 들려오고 있기 때문이다. To tell you how you turn God from the outer servant living a true God. 당신들이 어떻게 하나님으로부터 그러니까 마케도니아하고 아카이아에 있는 사람들이 우리한테 얘기하기를 당신들이 정말 진정한 하나님과 살아계신 하나님을 우상으로부터 이제 우상으로부터 탈피해서 하나님께 이제 돌아서서 이제 그를 어떻게 섬기는지 알려주고 있다. 또 죽은 자 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 그래서 너희가 어떻게 되는지 또 이 장래 노하심 우리 건지신 예수니라. And to wait for his son from heaven whom he raised from the dead Jesus. He rescued us from coming back. 그러니까 그들이 이제 당신들이 얘기하기를 당신들이 그런 하나님을 진정으로 믿고 있을 뿐만 아니라 예수님이 하나님으로부터 다시 돌아오실 것을 기다리고 있는데 그 예수님이 누구냐? 죽으신 예수님. 내 죽음으로부터 다시 일어나시고 우리를 이제 도래하는 진노로부터 우리를 구원해 주실 그 예수님을 얘기하고 있습니다. 지나가는 게 되었지? 2장 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛된 줄 아는지를 너희가 친히 아나니 You know brothers that your visit to you was not a failure. 우리가 당신들을 방문한 것은 절대 이제 결코 실패가 아니었군요. 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 입은 많은 싸움 중에 하나님 복음을 너희에게 전하느라. We had previously suffered and been insulted in the Philippines. 자, 빌립보에서 우리가 고난고 능력을 받았었죠. As you know, 당신들이 알다시피. But with the help of God, 그러나 하나님의 도우심으로서 we dare to tell the gospel in spite of strong opposition. 우리는 여전히 당신들에게 복음을 전하고 있다. 굉장히 그런 반대에도 무릅쓰고 강한 반대도 무릅쓰고 우리가 용기를 내어 당신들에게 복음을 전하였다.
우리 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 소금처럼 것이 아니라 for the appeals we make does not spring from the arrows and pure motives, but nor are we trying to trick you. 우리가 하고자 했던 그런 당신들에게 설득하고자 했던 우리가 얘기했던 것들은 잘못된 것도 아니고 좀 부정한 어떤 그런 동기를 가지고서 한 것도 아니고 당신들 속이려고 한 것도 아니었다. 오직 하나님께 옮겨 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁 받았으니 우리가 기쁘게 말하면 사람을 기쁘게 함이 아니요 오직 마음으로 감찰하시는 하나님을 기쁘게 하시라. 반대로 그게 아니라 도리어 we speak as man provided God to be entrusted with the gospel. 우리는 하나님으로부터 허락받은 그 사람들이다. 그 복음에 대해서는 신뢰받을 만큼 받을 만한 그런 하나님이 approve 해주신 우린 사람들이다. 그리고 we are not trying to please man but God tells our heart. 우리는 사람들을 기쁘게 하려고 하는 게 아니라 사람들을 아부하려는 게 아니라 하나님한테 기쁘게 하고 하나님 아부한다는 거죠. 왜냐하면 하나님께서 우리의 마음을 감찰하신다. 테스트하시니까요. 너희도 알거니 우리가 아무 때에도 아청하는 말이나 탐심의 말을 들지 말 것은 하나님이 증언하시니라. As you know, we never used flatteries, nor did we put on a mask to cover the greed. God is our witness. 너희들도 알죠? 우리는 절대 당신들 마음에 들려고 이렇게 아부를 떨거나 그러지 않고 우리가 어떤 뭔가를 우리의 그 욕심을 커버하려고 우리가 어떤 마스크를 쓰거나 그러지 않았다. 하나님께서 우리의 증인이시다. 또한 우리는 너에게로부터 다른 이에게서도 어떤 사람에게서 영광을 보이지 아니하였나이다. We are not looking for praise from man. 우리는 사람으로부터 칭찬을 받을 의도가 없어. 그러려고 하진 않아. Not from you or anyone else. 당신도 마찬가지고 어떤 사람이든 간에 하여튼 그 사람들한테 칭찬받으려고 하지 않아. As a apostle of Christ we have been burdened to you. But we were gentle among you. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 정하였으나 도리어 저희 가운데 유사한 자가 유모와 자기의 자신을 기름과 같이 하였으니. 다시요. Apostle of Christ, as an apostle, 예수님 그리스도로서 we could have been a burden to you. 당신들에게 짐이 될 수도 있었다. 그러나 we're gentle among you. 도리어 당신에게 유하게 했고, like a mother caring for your children. 마치 어머니가 자식을 대하던 당신들에게 그렇게 했다. 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님께 복음뿐만 아니라 우리의 목숨까지도 너희 주기를 기뻐하며 너희가 우리의 사랑하는 자ም 됨이라. We love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of Jesus but our lives as well. 우리는 당신을 얼마나 사랑했냐면 가스펠 하나님의 복음을 당신과 나누는 것뿐만 아니라 우리 삶조차도 우리 생명조차도 나누는 것을 기뻐할 정도로 우리가 당신들을 사랑했다. We become so dear to you. 당신들이 우리에게 너무나 기쁜 사람, 좋은 사람, 소중한 사람이 되어서. 형제들아, 우리의 수고가 쓴 것이 너희를 기억하니라. 너희는 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮 일하면서 너희가 하나님의 복음을 전하여라. Sure you remember, brothers, our toil, hardship. 당신들은 나의 어려움과 고난을 기억한다. We work night and day in order to not to be burdened to anyone. 우리가 아침 저녁으로 일했다. 누구에게 부담을 주지 않으려고. while preaching the gospel of God to you. 이 멋있네요. 그러니까 이제 그 바울과 실라와 아까 디모데까지인지 모르겠지만, 그들한테 어떤 이제 복음을 전하면서 어떤 금전적인 도움이나 이런 것들, 그 교회에서 어떤 그런 이 사람들을 어떤 경제적으로 서포트하지 않도록 안 해도 될 수 있도록 힘들게 하기 싫어서 아침 저녁 열심히 일을 한 것 같아요. 이게 아마 텐트 메이커라서 아마 그랬던 걸로 기억하는데, 그렇게 이제 그런 사람들이었다. 우리가 너희 믿는 자들이 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠 없이 생하는지는 너희가 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러시니라. We are witnesses, and so is God. 당신이 증인이고 하나님도 그러시다. Of holy, how holy, righteous, and blameless we were among you, we believed. 믿는 자들 당신들 안에서 우리가 얼마나 정의롭고 흠이 없었는지 또 거룩했는지 당신들이 알 것이다.
너희도 하는 것 같이 우리가 너희 각 사람에게 하나님과 아버지와 자기 자녀에게 하듯 권면과 위로와 경계하노니 for you know that we dealt with you each of you as a father dealt with their own children. 우리가 당신을 대할 때 마치 우리가 자녀를 대하는 아버지처럼 했다는 거죠. 좋은 아버지는 그런데 안 좋은 아버지도 있는데 예. 이는 너희를 부르셔서 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. Encouraging, comforting, and urging. 이거 아버지가 아들한테 이렇게 해야 되는 거네요. Encouraging, 예. 용기를 붙주고, comforting, 마음을 위로를 해주고, urging, 또 이렇게 종용도 해야 되네요, 그죠? 하나님의 가치인, 하나님의 가치에 합당하는 삶을 살도록 이렇게 또 이렇게 좀 종용도 하고, 그게 이제 아버지의 역할이네요, 아버지. 그렇게 자기들이 이제 그 성도들을 했다는 거죠. He calls you into the kingdom of God. 하나님께서 당신들을 그의 영광과 왕국으로 부르셨는 거죠. 초대하신 거죠. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님 말씀 받을 때에 사람 말로만 받지 아니하고 하나님 말씀으로 받음으니 진실로 그러하노라. 이 말씀 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느라. As we also thank God. 하나님께 감사하는데 continuously 계속해서 감사하는데 왜냐하면 because when you receive the word of God 당신들이 하나님의 말씀을 받았을 때 which you heard from us 이제 우리가 이걸 얘기해 줬지. You accepted. 당신 그걸 받아들였어. As it not as a word of man 사람의 말로 받은 게 아니라 as actually is the word of God. 하나님의 말씀으로 받았어. Which is at work in you. We believe. 그 하나님의 말씀으로 받았는데 그 하나님의 말씀이 당신 안에서 일하고 있다. 우리가 믿기로는 형제들아 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받는 자가 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받은 것 같이 너희도 너희 형제에게 동일한 고난을 받았느니라. For you brothers become imitators of God's church in Judea, which are Christ in Jesus. 당신을 위해서 너희들은 brothers 형제들아 하나님의 교회 유대인 교회를 본받는 사람들이고 그거를 이제 이미테이트하는 사람들이고 그리고 이 하나님의 교회는 이제 그리스도 안에 있는 그 교회들을 얘기하는 거다. We suffered from your own countrymen the same thing that those churches suffer from the Jew. 당신들은 당신의 국가, 당신의 민족, 국가 사람들로부터 고통을 받았는데 어떤 식으로 받았냐? 우리 교회가 유대인들한테 받았듯이 당신은 당신들의 사람들한테 그 고난을 받았다. 아까도 말씀드렸죠. 유대인들이 이제 기독교인들을 바울 같은 사람들 이제 핍박하듯이 이 데살로니가 사람들도 그 그리스 사람들에게 핍박을 받고 있었다는 그런 얘기를 아까 했던 것 같아요. 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아덴에 머물기를 좋게 생각하고 So when we could stand there no longer we thought it best to left by ourselves in Athens. 아테네 어디니? 자, 그래서 우리가 거기 더 이상 머물 수가 없어서 이게 이제 우리가 떠나서 아테네를 가기로 했다. 가는 게 좋을 것이라고 생각했다. 우리 형제 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 듣군 디모데를 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로함으로. 그러니까 이 사람들이 거기 데살로니가에 살다가 너무 고생이 들어오니까 지금 아테네로 간 거죠. We sent Timothy. 그래서 이제 대신 디모데를 보내는데 who is our brother and father to follow work in spreading the gospel of Christ. 그 이제 디모데가 이제 그런 하나님의 동역자고 이 가스펠을 전하는 예수의 복음 전하는 일을 같이 하는 사람인데 to strengthen and encourage you to help. 보내는 이유는 당신들이 당신의 믿음으로 더 강해지고 용기를 낼 수 있도록 보내준다. So that no one would be settled by these trials. 그래서 이런 시험에 낙담하지 않도록 누구도 거기서 시험 때문에 이제 망가지지 않도록 흔들리지 않도록 아무도 이 언론까지 흘러지 않게 함이라. 우리가 이것을 위하여 세움받은 줄을 너희가 친히 알리라. You know quite well that we were destined for them.
그런 것들을 위해 우리가 우리의 운명은 그것이다. 우리 그런 거 하는 사람들이다. 그렇죠? 우리가 너희 함께 있을 때에 장차 받을 환난을 너희에게 미리 말하였는데 과연 그렇게 될 것을 너희가 아느니라. In fact, when we were with you, 우리가 있었을 때 당신들과 we kept telling you that we would be persecuted. 우리가 계속해서 그 얘기했다. 우리가 고난을 받을 것이다. And we turned out the way, as you know. 그리고 그렇게 결국은 됐다. 그러므로 나 참다 못해 너희 믿음을 알게 그를 보내었니? 이는 혹 시험하는 자가 너희를 위하며 우리 수고를 헛되게 할까 함이니. For this reason, 그러니까 핍박을 받고 있으니까 그런 이유로 우리는 I couldn't no longer 더 이상 참을 수가 없었고 I sent Timothy to find out about your faith. 그래서 티모테로 하여금 당신들의 믿음이 지금 어떤 상황인지 좀 알고 싶었다. I was afraid that some way tempter might have tempted you, and our effort might have been useless. 나는 굉장히 걱정했었는데 그 유혹하는 자가 당신들을 유혹해가지고 우리의 노력이 헛되게 돼버리지 않았을까 하는 걱정을 했었다. 지금 디모데가 너희로부터 와서 너희 믿음과 신 자랑의 기쁜 소식을 우리 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하고 너희가 너희를 간절히 보내고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다니. But 그렇게 생각했는데 useless 하지 않고 But 티모시가 이제 돌아온 거죠. Timothy has just now come to us from you. 당신들에게 돌아와가지고 has brought the good news. 아주 좋은 뉴스를 가져왔는데 당신들에 대한 믿음과 사랑에 대해서 좋은 뉴스를 전해왔다. He has told us that you always have pleasant memories of us. 당신들은 우리에 대해서 아주 좋은 기억만 가지고 있고 you will long to see us. 우리를 만나고 싶어하고 우리를 그리워하고 as we also long to you. 우리가 당신들을 그리워하는 듯이 당신도 우리를 그리워한다는 사실에 알게 되었다. 이러고 형제들아 우리가 모든 공부가 한난간에 너희 믿음을 말하며 너희에게 위로를 받았노라. Therefore, brothers, in all our distress and persecutions, we were encouraged about you because of your faith. 그러므로 형제들아, 우리의 모든 어려움과 환난들의 핍박 안에서 we were encouraged about you because of your faith. 당신들이 그런 믿음을 들어서 우리가 굉장히 용기를 얻었다. 이런 와중에서도 이 어려운 과정에서도 당신들의 그 믿음에 대한 얘기를 듣고서 아주 그냥 용기를 얻게 되었다. 그러므로 우리가 주 안에 굳게 선지 우리가 이제는 살리라. For now we really live since we were standing firm in the Lord. 그래서 우리가 살게 됐다. 진짜 산다. 당신들이 주 안에서 강하게 서 있기 때문에 우리가 살게 되었다. 우리가 우리 하나님의 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까? How can we thank God enough for you in return for all the joy we have presence in our God because of you? 자, 정말 이 하나님 안에서 이 느끼는 이 기쁨, 당신들을 위해서 기쁨을 어떻게 하나님 더 감사할 수 있을지 모르겠다. 당신들이 그렇게 기쁘다. 당신으로 인해서 너무 하나님께 너무 감사하다. 이런 얘기겠죠. 주여로 심히 간구하면 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하느니라. Night and day we pray most earnestly. 이제 밤낮으로 내가 당신을 위해서 아주 엄청나게 most earnestly 아주 우리의 정성을 다해서 기도를 하고 있고 Let me see you again. 무엇을 위해 기도하고 있냐? 정성을 다해서 당신들 다시 볼 수 있도록. 그리고 당신들이 만약에 믿음에 좀 모자란 부분이 있다면 그것을 우리가 이제 좀 전해줄 수 있도록 기도를 하고 있습니다. 정말 무슨 연인 관계네, 연인 관계. 무슨, 뭐 거의 그 데살로니전서와 바울의 무슨, 뭡니까? 연애 편지 같네, 연애 편지. 그죠? 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게로 갈 수 있게 하면요. Now may our God and Father Himself, our Lord Jesus, clear the way for us to come to you. 하나님과 아버지 하나님과 우리 주 예수께서 우리가 당신들에 올 수 있도록 좀 길을 열어주셨으면 좋겠다. 또 주께서 우리가 너희를 사랑한 같이 너희도 시작하는 모든 사람에 대한 사랑이 정말 넘치게 하고 May the Lord make your love increase overflow for each other and for everyone else. Just our stars to you, for you.
이제 뭐 거의 이제 우리의 사랑뿐만 아니라 다른 사람들과의 사랑도 넘치게 또 기도도 해주고 있습니다. 너희 마음을 굳건히 하시고 우리 주 예수 그리스도 너희 모든 성도가 강림하실 때 하나님 아버지께 거룩함없이 흠이 없게 하시길 원하노라. May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all His holy ones. 그래서 하나님께서 예수님께서 그의 거룩한 자들과 다시 오셨을 때 이제 하나님 앞에서 우리 아버지 하나님 앞에서 우리가 질책받을 것도 없고 거룩한 모습을 잘 유지할 수 있도록 그때까지 그렇게 될 수 있도록 그때 우리의 마음을 아주 강하게 붙들어 주셨으면 당신들의 마음을 하나님께서 붙들어 주셨으면 좋겠다. 강하게 만들어 주셨으면 좋겠다. 그럼 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희를 권하오니 군면하니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할 수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 잠깐만 이게 4장이죠? 4장 5장인데 지금 첫 번째 어떤 시를 썼고 이제 시에 대한 얘기 썼고 또 시가 중간에 있었고 이제 마지막으로 간다고 하는데 잘 모르겠네요. 그게 어떤 게 시고 어떤 게 아닌 건지 모르겠네요. 그냥 대충 내용을 알겠어요. 그죠? 네. 그러므로 형제들을 끝으로 주 안에서 너희에게 구하고 명만하니 너희가 마땅히 어떻게 행하면 하나님을 기쁘게 하실지는 우리에게 배웠으니 너희가 고생하는 바란 복만 힘쓰라. Finally, brother, 형제님들아 마지막으로 말하는데 We instruct you how to live in order please God. 하나님 기쁘게 하기 위해서 어떻게 살아야 되는지 우리가 이미 얘기를 했다. As in fact you are living. 그리고 너희들은 그렇게 살고 있는 것 같다. 그죠? Now we ask you to urge you, Lord Jesus Christ, to do more and more. 그리고 앞으로 더 해라. 더 많이 해라. 그렇게 더 많이 해라. More and more. 우리가 주 예수 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라. Very instructions gave you by authority of the Lord Jesus. 우리가 당신에게 준 그 가르침들은 예수 주님의 권한으로 권위로 주님의 권위로 준 거다 이거죠. 하나님 뜻은 이것이니 너희가 거룩함이라. It is God's will that should be sanctified. 당신들이 성화되기를 거룩해지기를 주는 것이 하나님의 뜻이다. That you should avoid sexual immorality. 당신들은 음란을 버려야 한다. 각각 거룩한과 존경과 자기 하늘을 대할 줄 알고 to each of you should learn to control your body in the way you're holy and honorable. 몸을 함부로 하지 말고 컨트롤하고 거룩하고 존귀하게 당신 몸들을 다뤄라. 하나님 우리 이와 같이 속여 따르지 말고 not in passionators like the heathens, the heathen who do not know God. 하나님을 모르는 이제 이방인들처럼 그렇게 성적인 것에 이렇게 미쳐 있지 말고 거기에 이렇게 막 너무 좋아하지 말고 이런 거죠. 패셔넷한 거죠. 일의 분수를 넘어서 행절을 행하지 말라. 이는 너희들 미리 하나님께 정하나니 주께서 친원하여 주심이라. And that in this matter 좀 어렵죠. 한국말은 신원하여 어떤 거 잘 모르겠네. 분수를 넘어서 와. And that it is in this matter no one should wrong his brother and take advantage of him. 여기도 어렵네 근데. 이러한 일로 인해서 no one should wrong 이러한 일로 너희들 brother인 형제들에게 잘못하지 말고 또 그들 형제를 이용해로 들지 말고 말하라. 이용하지 마라. The Lord will punish him for all such sin I've already told you and warned you. 그러면 하나님께서 그들을 벌 주실 것이다. 내가 말했듯이 경고했듯이. 하나님 우리 부르신 부정하며 거룩하게 그러므로 저버린 자는 사람을 버리면서 그들에게 성령을 주신 하나님을 저버리십니다. 이거 쉽네요, 그죠? For God did not call us to be pure. 우리는 부정하게 하려고 우리 부르신 게 아니라 거룩하게 살기 위해서 부르신 것이다. Therefore, we reject this instruction does not reject man but God. 만약에 이 지침을 당신들이 거부하면 이것은 사람을 지침 거룩하는 게 아니라 하나님을 거부하는 것이다. 당신들에게 이 성령을 주신 그분을
거부하는 것이다. 형제 사랑에 대해서 있을 것이 없으면 너희들 자신이 하나님의 가르침마다 서로 사랑하라. But now about brotherly love we do not need to write to you. 형제적 사랑에 대해서 내가 얘기할 건 없다. 왜냐하면 for yourself has been taught by the love system. 이미 하나님 사랑 안에서 서로 사랑하는 것을 배웠기 때문이다. 문제는 약간 아직 그 성적인 그런 유혹에 약간 노출이 좀 돼 있는 그런 것들이 아직은 좀 있은 느낌이 있네요. 저는 모르겠습니다. 저는 이제 제 생각인데 그냥 다른 건 다 잘하는데 이제 그 부분은 조금 더 신경 써야 되겠다. 뭐 이런 얘기를 하는 것 같아요. 아내를 놔두고 뭐 이렇게 좀 다른 어떤 뭐 그리스는 그런 것들이 너무 자연스러웠을 것 테니까 뭐 로마나 이런 데는 그런 성적인 게 굉장히 문란했었고 그런 게 잘못됐다는 생각을 거의 안 하는 그런 문화였었으니까 아마도 이것에 대해서 좀 더 강조를 하지 않았나 싶습니다. 뭐 여기서 갑자기 이제 그런 생각이 나네요. 오늘 그 남경필이라는 분이 그 옛날에 이제 제주 도지사였나 아들이 이제 그 마약에 빠져가지고 그에 대한 어려움을 겪는 것에 대한 간증을 좀 들었는데요. 미국에도 이제 마약이 엄청납니다, 그죠? 이거는 이제 성적인 문란함은 이미 이제 그거는 더 이상 이제 문제도 아닐 정도로 뭐 그거는 이미 만연해서 너무나 만연해서 더 이상 뭐 갈 것도 없고 너무 가서 이제 동성이나 이런 걸 다 버렸고 이제는 이제 그것 떠나서 진짜 문제는 마약인 것 같아요. 마약으로 진짜 망가지고 있는 것 같은데 한국도 그렇고요 지금. 제가 만약에 이 시대에 바울이 썼으면 아마도 성적인 것보다는 마약에 대한 얘기를 좀 쓰시지 않았을까 뭐 이런 생각이 갑자기 듭니다. 자, 그래서 아까 어디까지 했죠? 마케도니아 얘기죠. 영성에 대한 얘기하고 In fact, you do love all the brothers throughout the Macedonia. We urge you brothers to do more and more. 했네 이거. So your life, their life within. 이상하다. 한 것 같은데 안 한 것 같기도 하고. Make it your ambition to. 안 한 거 같네. Again, 다시 한번 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기 힘쓰라. Make it your ambition to lead a quiet life. Quiet life. 조용한 삶을 사는 그런 거를 야망으로 가지네요. 막 이렇게 막 떠들고 막 우르르 이런 거 말고 좀 조용한 삶. 네. 달라스가 조용한 삶 살기는 아주 한국이 조용한 살기 참 어려운 것이고. To mind your own business and to work with your own hands, just as you told you. 자기의 일에 집중하고 mind your business. 그리고 일하라. 손 써서 일하라. 게으르지 마라. 일 열심히 해라. 이런 얘기겠죠. In a way 대해 당정하고 또한 궁금하게 여기 함이라. So that your daily life may win respect of outsider. 여기에 대해 당정하고라는 게 그들로 하여금 outsider로 하여금 당신을 존중할 수 있도록 당신의 그 삶이 매일매일 삶이 사람들이 보기에 와, 저 사람 정말 열심히 사는구나 하면서 그 사람을 존중할 수 있도록 하라는 거네요. So that you will not be dependent on anyone. 열심히 일해서 누구에게 또 이렇게 부담 주는 사람이 되지 않아라. 이것도 되게 중요한 말씀 같네요. 누구에게 얹혀 살고 누구에게 부담 주고 이런 거 하지 마라 하는 거죠. 열심히 일해서 돈은 네가 열심히 네 살 거 네가 벌어서 살아라 이렇게 얘기를 하시는 것 같습니다. 형제들 자는 자들에게 권하여 너희가 알지 못하면 우리가 원하지 않는 이는 소망 없이는 다른 이와 함께 슬퍼하지 않게 하리라. Brothers, we do not want you to be ignorant about those false sleep. 잠에 빠진 사람들에 대하여서 너희들이 모르는 것을 원치 않다. To grieve like the rest of men who have no hope. 그 다른 사람처럼 좀 이렇게 슬퍼하지. 다시 한번요. Brothers, you do not want to be ignorant about those who sleep or to grieve like the rest of the men. 당신들이 그런 다른 사람들은 슬퍼하지를 원치 않습니다. 그 사람들이 누구냐? 그 슬퍼하는 사람들은 더 이상 희망이 없는 사람들. 그런 사람들은 되지 말라는 얘기죠.
우리 예수님이 죽었다가 다시 살아났을 때 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시니라. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will 이 자는 자라는 게 죽은 사람들 얘기하는 것 같은데요. 잔다고 표현하는 것 같아요. 이 자는 사람에 대해서 다른 사람처럼 뭐 이제 알겠어요. 자는 사람에 대해서 슬퍼하지 마라. 죽었다고 해서 너희 형제자매들이 죽었다고 해서 아까 이제 그 얘기네요, 그죠? 아까 그 순교당에서 한 사람들이 죽었다고 했잖아요. 그 사람들에서 아파만 하지 말고 슬퍼만 하지 말아라. We believe that Jesus died. 예수께서 다시 살아난 것처럼 우리가 믿고 so believe God will bring with Jesus those who fall asleep with him. 죽은 자들도 하나님께서 다시 예수님과 함께 다시 데리고 오시는데 according to his own word. 할 때 주님께서 강림하실 때 우리 살아남은 자도 결코 여기 영어로만 읽을게요. According to Jesus' own word, Lord, 주님께서 말한 것으로 우리가 의하면 주님의 말씀에 의하면 we tell you that we who are still alive, who are left till coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라고 되어 있네. 예수께서 말하시기를 우리 테리가 아직 살아있는 자들도 하나님 예수께서 오실 때에 남겨진 사람들, 예수님께서 오실 때까지 남겨진 사람들도 will certainly not precede those who have fallen. 그 죽은 자들을 앞서지 않을 것이다. 죽은 자들도 함께 할 것이다. 이렇게 이제 얘기를 하는 것 같습니다. For the Lord himself come down from heaven. 예수께서 직접 하늘로부터 내려오시고 with a loud command. 엄청난 명령과 함께 with the voice of archangel. 그 천사장이죠. 천사장의 목소리와 and with the trumpet call of God. 하나님을 부르심의 트럼펫 소리와 함께 and the dead cars will rise first. 그 예수 안에서 죽은 사람들이 먼저 일어날 것이고 after that we are still alive or left will be caught up together with them. 그래서 여기서 이제 precede 하지 않다는 뜻이가 여기 이제 뒤에 어떤 일이 일어날 것이냐면 예수님이 다시 오실 때 뭐 천사장의 소리와 뭐 나팔 소리가 있고 일단 죽은 사람들이 일어나서 하나님 옆에 쓰고 예수님 옆에 쓰고 그리고 after that 그 후에 we who still 아직 살아있는 사람들이 그들 따라서 caught up together 해서 그 예수님을 만나게 되는 거죠. 예수님의 죽은 사람들이 먼저 하나님 예수님을 만나고 그다음에 살아있는 사람들도 같이 구름 속으로 불려 올라가서 예수님을 맞게 된다. 그래서 아까 이제 성경 그 브리핑 시간에 얘기했듯이 마치 우리는 그 로마 누가 이제 중요한 사람이 올 때 먼저 이렇게 맞아주는 영접자들 있잖아요. 먼저 가서 이렇게 다 모시고 오셨습니까? 하고 이렇게 딱 우리 목적까지 모셔오는 그런 사람들 역할을 한다는 얘기네요. So we'll be with the Lord forever. 그리고 나서 이제 예수님과 함께 평생이 있다. 영원히 있다. Therefore encourage each other with this word. 이런 말로 서로를 위로를 해라. 상상만 해도 정말 멋진 얘기입니다. 그죠? 자, 형제들아, 때와 시기에 관한 너희들 정말 없으므로 근데 이제 now brothers and sisters, any times and date we not need to write to you. 아마도 참 이게 재밌는 게 저도 이제 이 얘기를 들으면서 딱 궁금했던 게 we라고 했잖아요. 살아있는 사람들 we. 근데 이미 이제 바울과 이제 그분들은 이제 죽었죠. 그럼 뭐야 이건 뭐 언제 오신다는 얘기야? 이런 이제 생각도 이제 이거 읽는 사람들은 당연히 들 건데 바로 이제 5장에서 거기에 대한 답을 딱 주네요. 그죠? 브라더스는 이제 사임 언제 오실지에 대해서는 이제 더 이상 알 필요 없다. Do not write to you. 나는 우리 너희 당신에게 얘기할 필요가 없다. 주의 날에 밤들이 이룰 줄 알아 너희 자세히 알기 때문이다.
For you know very well the day of the Lord will come like a thief in the night. 예수께서 다시 오시는 날은 마치 도둑이 밤에 오는 것처럼 보신다. While people are saying peace and safety, 그들이 평안하다 안전하다 할 때 임신하지 해서 고통과 고통의 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이름이 결코 피하지 못하리라. 사람들이 평안하고 안전하다고 말할 때 destruction will come on the suddenly. 멸망이 갑자기 그들에게 일어날 것이다. As labor pains in the pregnant woman, they will not escape. 마치 그 임신한 여자가 결국 그 출산의 고통을 겪듯 이들은 그것을 그 고통을 피할 수 없다. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 똑같이 너희에게 하지 못하리라. But you brothers are not in darkness, so that these days should surprise you like a thief. 근데 이제 우리 같은 경우는 형제들 경우는 이 날이 이렇게 막 우리가 어둠 속에 있어가지고 그게 우리에게 갑자기 닥치지는 않을 것이다. You're son of the light and son of the day. We do not belong to the night or the darkness. 우리가 하나님의 자녀이고 빛의 자녀이니까 우리는 그런 밤과 그런 어둠에 속하지 않았다. 우리는 알 수 있다는 얘기인가 이게? 이렇게 가면 안 되는데 여기 이제 의도는 그게 아닌 것 같은데요. 그러면 이런 것 다시 보실게요. 정신을 역시 또 답이 뒤에 있습니다. So then let us not be like others who are asleep, but let us alert and self-controlled. 언제 올지 모르지만 항상 우리는 깨어 있어서 우리가 스스로 항상 준비된 마음으로 살면 그날이 갑자기 일어나더라도 우리는 결국 갑자기 그렇게 당하는 사람들처럼 웅황장하지 않을 것이다. 그런 내용이네요. 그죠? 왜냐하면 앞에는 그 날이 어쨌든 모른다고 했으니까. 자는 자들은 밤에 취하고 취하는 자들은 밤에 취하되. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, drink at night. 자는 사람은 밤에 자고 drunk, 취한 사람은 밤에 또 취하는데 우리는 아까서 정시 차리고 믿음과 호승에 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. But since we belong to the day, let us be self-controlled. 우리는 우리를 자신을 잘 컨트롤하고 putting on the faith, 믿음과 사랑, as a breastplate. 우리 호신경 있죠. 이 breast 가슴을 막는 그 가슴을 보호하는 그것으로서 우리의 믿음과 사랑으로 우리 가슴에다가 대고 hope of salvation을 사오는 그리고 구원의 그 소망을 머리에 쓰자 헬멧으로. 하나님 우리를 세우고 노하심이 이르게 함이 아니요 오직 주 예수 그리스도를 말미암아 구원을 받게 하심이라. For did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation from our Lord Jesus Christ. 우리는 그런 진노를 고통으로 받을 사람들이 아니고 우리는 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 구원을 받으려고 우리를 택하신 사람이다. 택하셨다. 하나님께서. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리를 가끔 깨어있게 해서 자기가 함께 살게 하십니다. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with him. 그리고 예수님께서 우리를 위해서 죽으셨는데 우리가 뭐 자고 있든지 깨어 있든지 우리는 함께 그와 함께 살 것이다. 그렇게 적으면 우리는 뭐 여기는 이제 깨어 있는 건데 깨어 있지 않아도 우리는 어쨌든 하나님과 예수님과 살 것이다. 조금 뭐 앞에 말과 조금 부딪히는 것 같은 느낌도 있지만 아마 의도는 굉장히 알겠습니다. 그죠? 의도는 알겠어요. Therefore encourage one another and build each other up as just as in fact you are doing. 그러니까 서로에게 권면하고 서로 용기를 주고 서로가 서로를 좀 이렇게 세워가고 just as in fact you are doing. 지금 이미 너희들이 하듯이 그렇게 계속해라. 너희들이 이미 그렇게 하고 있다. In fact, you are already doing that. 이미 하고 있다. 형제들아 우리가 너희에게 고난이 너희는 가운데 수확하고 주의 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고. Now we ask you brothers to respect those who work hard among you. 자 이제 그 who are all the lords and admonish you. 자, 우리가 물어봅니다. 당신에게 요구합니다. 형제들아 서로에게 서로를 리스펙트하고 특히 당신 가운데서 열심히 일하는 사람들에게 좀 더 리스펙트를 주고
over you in the Lord. who, 뭐 당신들을 권면하고 하는 사람들을 좀 더 이렇게 좀 따라줘라 이런 얘기였습니다. 그들 역설하며 사랑 안에서 가게 여미여 너희들끼리 화목하라. Hold them in the highest regard and love because of their work. 그 열심히 일하는 사람들에게 좋은 어떤 그들을 존중해주고 가장 높게 이렇게 존중해주고 그들과 함께 평화롭게 살아라. 네, 아마도 디모데 같은 그 교회 지도자들을 사랑해줘라 뭐 이런 얘기가 아닐까 싶은데요. And I urge you brothers once those who are idle 아무것도 안 하고 이렇게 좀 이제 좀 뭐랄까요 좀 게으르다고 할까요? 뭐 그런 사람들을 좀 경고하고 또 timid 연약하고 부끄러움 많이 타는 사람들 그런 사람들을 좀 용기를 북돋아주고 그다음에 help the weak 약한 사람 도와주고 be patient with everybody 모든 사람과 인내하고요. make sure that nobody pays back wrong for wrong. 우리는 여기 이제 악을 악으로 갚지 마라. 이 말 좋은 표현 같고요. always try to be kind to each other and to everyone else. 모든 사람을 항상 나이스하게 대하고 kind하게 대하고 친절하게 대하고 그래라. 네, 모든 사람에게 항상 기뻐하고 be joyful, always pray continuously. 쉬지 말고 기도하고 give thanks on all circumstances. 어떤 상황이든지 감사하고 for this is God's will for the Christ Jesus. 이것이 하나님이 예수 그리스도 안에 너희를 위한 뜻이다. 그러니까 예수님 하나님께서 원하시는 게 우리한테 그거다. Do not put out the Spirit's fire. 성령께서 불을 지르신 거를 끄지 마라. 성령께서 우리 막 몸에 막 열정을 막 넣어주신데 그거를 무시해버리면 안 되는 거죠. Do not treat prophecy with contempt. 예언을 무시하지 말고 test everything. 많은 것을 테스트해보고 hold on to the good. 좋은 것을 취하고 avoid every kind of evil. 모든 모습의 악을 피하고 avoid 피하고 may God himself the God of peace sanctify you through and through. 그 하나님으로 하여금 너희들을 성화시키게끔 하여라. 하나님의 평화의 하나님께서 너희를 성화시켰으면 좋겠다. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless in coming of our Lord Jesus Christ. 예수께서 다시 오실 때 너희들이 마음과 영혼과 몸이 깨끗하고 흠이 없어서 좋겠다. The one who calls you is faithful and who do not will do it. 하나님 당신들 부르신 분이 신실하신 분이니까 그분이 그렇게 해주실 것이다. Brother, pray for us. 형제들이여 나를 위해서 기도해달라. Greet all the brothers with a holy kiss. 거룩한 입맞춤으로 모든 형제들께 인사해줘라. I charge you before the Lord have the letter to all the brothers. 모든 사람들 앞에서 나의 편지를 읽어주기를 부탁한다. The grace of the Lord Christ be with you. 네, 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 있을 것이다. 네, 여기까지 하겠습니다.